नमस्कार। आज हेउची जून 4 तारीख गुरुवार। आपण मानक पई नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ आपणक भल पाइबा गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को न आछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी पाकर आस्तिबा बेल आइकन। प्रथम खबर एलपीजी को नहीं जरूरी खबर। 30 दिन मध्य समाप्त करंतु एही काम नचेत बंद होइजिब। इरान अमेरिका युद्ध सारा विश्व रे अस्थिरता सृष्टि करिछि, जहाँ भारत रे गैस जोगाण को मध्य प्रभावित करिछि। केंद्र सरकार एलपीजी सब्सिडी युक्त एलपीजी व्यवहार को रोकिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण एवं निर्णायक निष्पत्ति नैछंती। देशर पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी संयोग वृद्धि पाउछि, किंतु यह सत्वे एलपीजी व्यवहार एबे ह्रास भी पाउछि। यहाकु दृष्टि रखी सरकार एबे द्वैत गैस संयोग को समाप्त करने को निष्पत्ति नैछंती। पीएनजी संयोग थिबा ग्राहक मानक पई 1 जून 2026 रु 30 दिनर समय सीमा स्थिर कर जायछि। जदि एही समय सीमा मध्य रे एलपीजी सिलेंडर समर्पण करा जाय नहीं, तबे यहाकु बातिल करा जाय पारे। एक परिवार रे स्वामी, स्त्री, अविवाहित एवं विवाहित पिला एवं वृद्ध पितामाता तांती। जदि सेमाने समान रोषेई घर शेयर करती, तेबे प्रत्येक व्यक्ति नाम रे केवल गोटे एलपीजी सिलेंडर संयोग आवंटित हेबो। परवर्ती खबर आसंता 5 दिन रे ताती 4 डिग्री जाए बढ़ी पारे। उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे गरम और गुलुगुली रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। मंगलवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा और नयागढ़ रे भीषण गरम और गुलुगुली होई पारे। राज्य रे दिन को दिन ताथी बढ़िबार एथिप्रति सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहिछंती राज्यर ग्रीष्म प्रकोप बढ़ुछि। एही प्रचंड रौद्र ताप और गुलुगुली समय रे सामान्य समाधान ताप बड़ विपदर कारण होई पारे। सचेतन रहिबा और परिस्थितिर मुकाबिला करिबा आम समस्तक दायित्व। शोष न लागिले भी प्रति अध घंटे पानी पीवाकू मुख्यमंत्री अनुरोध करिछंती। अति जरूरी कम नथिले खरा समय रे बाहर को न जिवाकू अपील करिछंती। बाहर को जाउतिले सांगरे पानी बोतल, ओदा गामुचा, टोपी और छता नियंतु। शिशु, गर्भवती महिला और वरिष्ठ नागरिक एही समय रे सुरक्षित भावे घरे रुहंतु। अत्यधिक देह दर्जा हेबा, चमड़ा सुखीजिबा, परिस्रा कमिबा, मुंड झिमझिम हेबा भली लक्षण देखादेले अपेक्षा न करी तुरंत पाक स्वास्थ्य केन्द्र बा आम्बुलांसर सहायता नेबाकू परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर बंद होइजिबो कागज टंका, जारी हबो 50, 100, 500 टंकार नुआ प्लास्टिक नोट। जानतु कौन रही आरबीआई रो बड़ प्लान। देशर कैश नगद टंकार चाहिदा क्रमागत भावे बढ़िबार लागिछि। यूपीआई पेमेंट एवं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पई मध्य कैश रो अधिक आवश्यकता पड़ुछि। एथिपई भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक किंबा पॉलीमर नोट चापिबा एवं एहाकू प्रचलन को आनिबा योजना उपरे पुणी थरे काम करिबा आरंभ कर देछि एवं खूब शीघ्र एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ होई पारे। रिजर्व बैंक पाटना एवं मुंबई रे होइतिबा बोर्ड बैठक रे प्लास्टिक नोट प्रोजेक्ट उपरे विस्तृत भावे आलोचना कर देछि। सूत्र अनुसार प्लास्टिक नोट चापिबारे कम खर्च होता है एवं एही नोट गुड़िक अधिक दिन टिकी थाए। तेणु आरबीआई भाव मध्य प्लास्टिक नोट जारी करने चाहूँगी, जेहेतु भारत नुआ टेक्नोलोजी आपणाई। तेणु नुआ करेन्सी आपणाई भारत निजकू 2047 सुधा विकसित भारत भाव उपस्थापन करने चाहूँगी। प्लास्टिक नोट गुड़िक एटीएम रु सहजरे बाहर करने कमिशन गुड़िक अपग्रेड करने योजना प्रोजेक्ट रे सामिल अछि। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार 2 वर्ष पूर्ति कार्यक्रम जोग देवाकू से ओडिशा आसिबे बोली सूचना देचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय रे आयोजित एक कार्यक्रम जोग देवा अवसर में मुख्यमंत्री यही सूचना देचंती। निकट में मुख्यमंत्री दिल्ली गस्त रे जाइथिले। वर्ष पूर्ति कार्यक्रम जोग देवाई ओडिशा आसिबाकू प्रधानमंत्री को निमंत्रण करथिले बोली कहिथिले। जून 12, 20 बा सेप्टेम्बर 17 आसिबाकू निमंत्रण करिछि। प्रधानमंत्री ओडिशा आसिबे बोली सम्मति जणाइछंती। प्रधानमंत्री को कार्यालय रु एने सूचना दिया जाय नहीं। तबे प्रधानमंत्री निर्दिष्ट केउ तारीख आसिबे ताहा खूब शीघ्र चूड़ांत हेबो बोली जणा पड़िछि। सरकार वर्ष पूर्ति कार्यक्रम जोग देवाकू जून 12 बा 20 तारीख रे से आसी पारंती।
प्रधानमंत्री ओडिशा आसी भुवनेश्वर और पुरी रे पुनर्निर्माण होइतिबा विश्व स्तरीय रेल स्टेशन को लोकार्पण करिवे। विमान बंदर ढांचारे एही दुई रेल स्टेशन को विकास करा जायछि। भुवनेश्वर रेल स्टेशन पुनर्विकास काम सरी आसिलाड़ी। पुरी रे पर्याय क्रमे विभिन्न सुविधार लोकार्पण करा जब सही भली भिडियो मुक्त शहर योजना और डिकोजेशन प्लान पई भित्ति प्रस्ताव देबे बोली सूचना मिलिछि। ଏହି ଯୋଜନାରେ 37ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଓ ଏକାଧିକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7,826 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡି ଉଠୁନି ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟର ଜୟପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଡ଼ କୁଟରୁ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗତ ମେ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଧାନକୁ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯାଇ ନାହିଁ। ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମିଲର କିମ୍ବା ମିଲର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ରୋକ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ SNS ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ IFMS ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଏଲ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆଉ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେଟିଂ ହୋଇଗଲା ପରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ପେନସନ ଯୋଜନାର 2 ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ମିଳିନି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ନଦେଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟକୁ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବି ଶିଶୁ ଯେପରି ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନର ନ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବବାଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 8 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 14 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 35,000 ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଏହି ସୁବିଧାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 10.7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1.24 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି 3 ଟଙ୍କା 56 ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଏଥିଲାଗି ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 126 କୋଟି 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜିଠୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ 12ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ସରକାର। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଜଣାଇବେ। ସରକାର 2 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ସବୁ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ରଖିବେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ତାଲିକା ରଖିବେ ପ୍ରତି ବିଭାଗ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଲୁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ୟୁପି ସ୍କୁଲରୁ ବ୍ୟାପକ ଛୁରୀ ରାତି ଅଧରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଗଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଅଫିସର ଗୃହର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। 475 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସେୟାର ବଜାର ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ ସେୟାର ବଜାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଆଗ ଧାଡ଼ିର କମ୍ପାନୀ ଏଆଇର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ସୂଚୀଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 86% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଛୁଇଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଏମ୍ କ୍ୟାପ୍ 4.8 ଟ୍ରିଲିୟନ $454 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେୟାର ବଜାରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେରିକା ପୁଞ୍ଜି ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ $75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଚୀନ $16 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଜାପାନ $8.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ହକିଂ $7 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ତାଇୱାନ $5 ଲକ୍ଷ କୋଟି, କାନାଡା $4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ବ୍ରିଟେନ $4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ $3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ମହାଲଢ଼େଇ। 21 ପାଇଁ 532 ଆବେଦନ। ଅବକାରୀ ପେଡ଼ିକୁ ଆସିଲା 16 କୋଟି। ମଦ ବେପାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଆବେଦନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଲଟେରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସାରା ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସକାଳୁ ଅପରାହ୍ନ ଯାଏଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଟେରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ବିବାଦୀୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରବ ଶିବାଜୀ ଇସଲୱାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନିଲାମି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟଥର ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମାନତ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଲଟେରୀରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 21ଟି ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ 532ଟି ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅମାନତ ବାବଦକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଲେ 15 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ଏହି ଅମାନତ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ମିଳିବନି ବୋଲି ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ମାସ ଜିଲ୍ଲାର 21ଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଲଟେରୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ 21ଟି ବିଦେଶୀ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲଟେରୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପିଛା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅମାନତ ରାଶି ଗତ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ସେହି ଅମାନତ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବନି ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି 21 କୋଟି ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ଲଟେରୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ 532 ଜଣ ବେପାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାରରେ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଲଟେରୀ ହେବା ଆଗରୁ ନିଜ ପେଡ଼ିରେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଏହି ଲଟେରୀରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲା ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଅ, ନହେଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍। ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଅ, ନହେଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଆଜି ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବୋଝ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ବସ୍ ଭଡ଼ା ନ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଆମ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନଚେତ୍ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।
परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति लागू है नुआ योजना समस्त महिला को प्रति मासरे मिल 3000। राज्य में बीजेपी सरकार आसु आसु साधारण लोकंक हित में विभिन्न जन मंगलकारी योजना मान प्रचलन करिसेंती। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन में विजय हासिल करबा परे पश्चिमबंग कैबिनेट महिला अन्नपूर्णा भंडार योजना अधीन 3000 टंकार आर्थिक सहायता राशि को मंजूरी प्रदान करिसेंती। सरकार एही योजना को पर्याय क्रमे आरंभ करने को निष्पत्ति नहीं। एही स्कीम अधीन रे जून 1 तारिख रु महिला को मासिक 3000 टंकार सहायता प्रदान करा जेबो। सूचना योग्य जे बीजेपी निज निर्वाचन इस्ताहार रे एही योजना संपर्क में प्रतिश्रुति देतिला। अन्य पक्षरे जो महिला माने पूर्वरु लक्ष्मी भंडार योजनार लाभ उठाउछंती सेमाने स्वतःस्फूर्त भावे एही नूतन योजनार अंश होइजिबे। यह सहित एही योजनार आवेदन करबा पई एक स्वतंत्र पोर्टाल मध्ये आरंभ कराजिबो।